Hello everyone, today we have all gathered at Renew Healthcare to celebrate World Autism Day. I have with me very famous luminaries for the discussion on World Autism Day. Today we have with us Director, Renew Healthcare and gynecologist, laparoscopic surgeon and fertility expert Dr. Rajiv Agarwal with us. Dr. Anjan Bhattacharya, Senior Pediatrician and Head of Child Development Center at Apollo Multispeciality Hospitals, Dr. Shamik Ghosh, Senior Pediatrician at Manipal Hospitals, Ms. Reyoshi Datta, Psychologist, Child Development Center at Apollo Multispeciality Hospitals. And I am Dr. Dipanjana Datta, I am the medical geneticist, and today we will be having a discussion dealing with different aspects and common things, common questions asked about autism. My first question goes to Dr. Anjan Bhattacharya, and it's a question which we all want to know. What exactly is autism? Sir. Thank you, Dipanjana. This is such a mystery. It's an enigma. And people have so many ideas about it. But if you look at our textbooks, it is so easy to understand. Children have problem with their development, and this is a very particular type of problem with their development where they have socio-communicational disorder and they have repetitive activities which are non-purposive. It's that simple. Previously, people used to say that it must manifest before 3 years of age, and it does. But what they have allowed this time in the diagnostics is that they can be diagnosed later. Although the problem would have started before 3 years, sometimes it is not apparent. So, problem in socio-communication skills, and they don't move normally, their movement is repetitive and non-purposive. That's basically what autism is, to keep it simple and short. Thank you so much, sir. So we understand that autism is a problem which is more related to behavior. And sometimes there might not be any delay as far as the motor skills are concerned, but behavior-wise the child may have certain issues. So my next question goes to Dr. Shamik Ghosh, and I would like to know, sir, when does a child get referred to a developmental pediatrician, and what would be the early signs? What are the signs which are warning so that the parents can be told to visit a developmental pediatrician? Thank you, Dipanjana. Dr. Anjan Bhattacharya has very clearly elucidated and has put an emphasis on two words here. One is social communication and the other is repetitive, non-purposeful movements. Now, we have somebody as established and as skillful in getting these children back on the right track as Dr. Bhattacharya and his Child Development Center. But the question is, how does one reach there? Amar barite current chole geche. আমি ইলেকট্রিশিয়ানকে যতক্ষণ না খবর দিচ্ছি সে তো কারেন্টটা রিস্টোর করতে পারবে না। So here the first contact of the child, namely parents, family members, and the person in the medical profession who is seeing this child at the most frequent intervals. Ekhane what I should emphasize is these well baby clinics jeta sorbottro royeche. It is not just in the developed world. Here in India too, we have the immunization clinics which are combined with the well baby clinics, and therein the pediatrician comes to the fore. A clinics gulote both the pediatricians and the peripheral health workers, they need a training as how to recognize the soft signs which would indicate that there is a delay in development. Dr. Anjan Bhattacharya will later on elucidate the importance of the early referrals. Cano, because all of us know that the human brain is very plastic. It can be molded within the first 3 years within the confines of a very soft plastic skull bone. যেই মুহূর্তে মাথার এই হাড়টা শক্ত হয়ে গেল
I have no further space. So that is why it is so important for us to catch them young. So if I have to summarize, you can go to any website, you can go to any textbook, and you will get a list of red flag signs for autism. It is something which can be a ready reckoner for people who can memorize. It can be memorized. But if you can understand developmental milestones as a common aspect of evolution, it will be easier for you to get a grasp. So, একটা বাচ্চা জন্মালো, one of the first things we look out for is whether this child is having a social smile or not. That is, যে তার primary caregiver তাকে সে reciprocate করতে পারছে কিনা। That reciprocation may not have a visual fixation, may have a visual fixation. It is too early at 6 weeks or 2 months. But by the time this child is around 3 months of age, we would expect this child to fixate visually on certain objects. And by the time this child is 6 months of age, as the child is acquiring their mental faculties, we will expect this child to have the first social reciprocation. So this is where it becomes very, very important as a pediatrician to start picking up children who are not reciprocating any kind of external auditory or visual stimuli appropriately. We do not ask anyone to label children or diagnose children, but at least make a recording of your developmental assessment so that subsequently when they are coming in, you can assess that whether this child potentially needs early intervention or early stimulation. So just to round off, when we are doing normal developmental assessment in our Well Baby clinics, we have to look out for the early markers of social communication in the newborn, whether the child has had the social smile at the right point, whether there is a proper visual fixation at the right point, whether the child is reciprocating auditory and visual stimuli at the right age or not. And if we find any bit of a doubt, we need to make a mental note. We need to be careful with these children and at the earliest refer them to the developmental pediatrician. Thank you so much, sir. So, we understand, আমরা এটা বুঝতে পারছি যে তার মানে অটিজম পিক আপ করার কোনো এরকম মানে বয়স সেইভাবে কিন্তু নেই। ডেভেলপমেন্টালি বাচ্চাটাকে ফলো করলে যদি কোনো রেড ফ্ল্যাগ থাকে সেগুলোকে ডিলে না করে পেডিয়াট্রিশিয়ান বা ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ানের সাথে কথা বলা উচিত। অনেক সময় আমরা দেখি বাবা মারা বলে যে আমার হাজব্যান্ডও খুব দেরিতে কথা বলেছে, তাই আমার বাচ্চা দেরিতে কথা বলছে। এইগুলো কিন্তু ইগনোর করা উচিত নয়, কারণ হয়তো দুজনের মধ্যেই এইরকম একটা স্পেকট্রাম কিছু থেকে থাকতে পারে। এই নিয়েই আমার পরের প্রশ্ন ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছে। স্যার, অনেক সময় আমরা দেখি এরকম বলা হয়ে থাকে যে অটিজমের সাথে খুব লুজলি ব্যবহার হয়ে থাকে যে আমার বাচ্চা না ভীষণ দুষ্টু, ও এক জায়গায় বসতে পারে না, তাই পড়াশোনা পারছে না, বা আমার বাচ্চা না অতটা বুঝতে পারছে না যেটা ওর ক্লাসের লোকেরা বুঝতে পারছে ও বুঝতে পারছে না। তাহলে কি সব বাচ্চা, every kid who has an autism, তারই কি এই হাইপার অ্যাক্টিভিটি বা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি বা এখন খুব লুজলি স্কুলগুলোতে ব্যবহার করা হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভ সিনড্রোম, এই রকম কি সব বাচ্চারই থাকে? থ্যাংক ইউ ফর দিস কোয়েশ্চেন এগেন। আজকেই আমরা আসবার আগে একটি বাচ্চার ডায়াগনোসিস করে এলাম। ডক্টর সমীর ঘোষ খুব সুন্দর করে বলেছেন যে স্টিগমাটাইজ করতে নেই, কেননা প্রপার ডায়াগনস্টিক প্রসেসের থ্রু দিয়ে গিয়ে তারপরে ব্যাপার আছে যেভাবে আমাদের সেটা বাবা মাকে জানাতে হয়, সেটা শ্রেয়সী আপনাদের কাছে আরও ডিটেলে বোঝাবে। সেই সায়েন্টিফিক পদ্ধতি মেনে বাবা মাকে বলা উচিত যে বাচ্চার এটা অটিজম না অন্য কিছু। তো এই বাচ্চাটির বাবা মাকে আমি যখন রেজাল্টগুলো জানানোর জন্য ব্রেকিং নিউজ সেশনে বসেছি, তখন বাবা মাকে আমি দেখাতে পারছি যে দেখুন আপনার বাচ্চার অটিজম আছে, সেটা মডারেট লেভেলের আছে, আমাদের টেস্টে বেরিয়েছে, কারণ আমরা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট ইউজ করি। আর একটা ভালো খবর আপনাকে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে যে আপনার বাচ্চার কিন্তু অটিজম ছাড়া আর কিছু নেই। কি নেই? যে আমাদের টেস্টিংয়ে বেরিয়েছে যে আপনার বাচ্চার ADHD নেই।
যদিও বাচ্চাটিকে দেখলে মনে হবে সে খুব দুরন্ত বা ঠিকমতো করতে পারছে না, কেননা তার ভিজুও পারসেপচুয়াল ডিফিকাল্টিজ আছে, কিন্তু তার ডেভেলপমেন্ট নর্মাল, মানে ডেভেলপমেন্টাল টেস্ট করি আমরা, গ্রিফিথস টেস্ট করি আমরা আমাদের ওখানে, তাতে দেখা গেছে যে বাচ্চার নর্মাল ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ আইকিউ নর্মাল, এবং নর্মাল শুধু নয়, তার হিয়ারিংয়ের স্পিচের জায়গাটা 86 কোশেন্ট, মানে হচ্ছে জাস্ট নর্মালের মধ্যে, লো হয়ে যায়নি এখনও, মানে কথা বলার ব্যাপারটা বলছে না এখনও, কিন্তু তার ডেভেলপমেন্ট অনুযায়ী সে ঠিক জায়গাতেই আছে। আর একটা জিনিস তার আছে, সেটা হচ্ছে তার পারফরম্যান্স স্কিলটা 118 কোশেন্ট, মানে জিনিয়াসের দলে পড়ে যাচ্ছে সে পারফরম্যান্সের দিক থেকে। তাহলে আমরা যদি ধরে নিই যে বাচ্চাটার ডেভেলপমেন্টাল ডিলে থাকবে, লার্নিং ডিলে থাকবে বা এডিএইচডি থাকবে, সেটা কেন ধরে নেয় লোকে? কেননা 80% ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে থাকে অটিজম থাকলে, আর 60% ক্ষেত্রে এডিএইচডি থাকে অটিজম থাকলে। তার মানে এই নয় যে প্রত্যেকটা বাচ্চার থাকবে। এবং যে কারণে অটিজম নিয়ে এত মিথের জন্ম, সেটার কারণ হচ্ছে অটিজম শুধু একমাত্র একটা রোগ এরম নয়, এটা নানান মিশ্রণের সাথে আসতে পারে। কিন্তু পিওর অটিজম যেমন এই বাচ্চাটা বেরিয়েছে সেরমও আছে। সেই জন্য ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানদের কাছে গেলে তবে সঠিক ডায়াগনোসিসটা বেরোনো সম্ভব। এবং ডক্টর সমীক ঘোষ খুব সুন্দর করে দীপাঞ্জনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা জবাব দিয়েছেন যে আর্লি ইন্টারভেনশন করার জন্য পিডিয়াট্রিশিয়ানরাই বসে আছেন। শুধু বসে নেই নয়, তারা টাইমলি রেফার করছেন কিনা সেটা একটা ব্যাপার, যেটা ডক্টর ঘোষের মতো পিডিয়াট্রিশিয়ানরা ঠিক টাইম মতো করেন। অ্যাজ সুন অ্যাজ দে সি সামথিং কনসার্নিং, দে ইমিডিয়েটলি রেফার, ফর উইচ আই উইল সে কুডস, বিকজ দ্যাট ইজ নট স্টিল কমন প্র্যাকটিস উইচ শুড বি। আরেকটা নতুন তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এখন কিন্তু বাচ্চার জন্মের পরে, ডক্টর সমীক ঘোষ নিউবর্ন পিরিয়ডের কথা বলছিলেন, বাচ্চার জন্মের পর থেকে 3 মাসের মধ্যে এখন জেনারেল মুভমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট বা প্র্যাকটিক্যালস অ্যাসেসমেন্ট, বেসিক জিএম অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাডভান্স জিএম অ্যাসেসমেন্ট, যেটা দুটোই আমাদের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে হয়, সেইখানে গেলে কিন্তু আপনার বাচ্চার জন্মের থেকে শুরু করে 3 মাসের মধ্যে আমরা বলে দিতে পারবো যে আপনার বাচ্চার কি অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রিস্ক আছে। সেরিব্রাল পলসি হলে তো একদম শিওর বলে দিতে পারবো, 98% অ্যাকিউরেসিতে ধরা যায়। কিন্তু 0 থেকে 3 মাস বয়সে যখন অন্য কোনো পদ্ধতিতেই একেবারেই ধরা যায় না, অর্থাৎ 0% যেখানে প্রেডিক্টেবিলিটি, সেখানে জিএমের কিন্তু 60% প্রেডিক্টেবিলিটি, 60 to 66% প্রেডিক্টেবিলিটি নিয়ে আমরা কিন্তু অ্যাসেস করে বলে দিতে পারি যে বাচ্চাটার ভবিষ্যতে অটিজম হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। সুতরাং বিজ্ঞান এখন এতটাই এগিয়ে গেছে যেখানে আমাদের কোনোরকম ভয় পাওয়া কিন্তু ঠিক নয়। কেননা ডক্টর সমীক ঘোষ এটাও বলেছেন যে আমরা কিন্তু এখানে এলে অটিজমের সমস্যাগুলো সব দূর করে দিতে পারি সম্পূর্ণভাবে, এবং সেইটা কিন্তু জানবার দরকার। কলকাতা অন্তত একটা জায়গা ভারতবর্ষের যেখানে আমরা কিন্তু অটিজমকে একেবারে ভয় পাই না, এইটা বলবার ছিল। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমার আবার পরের প্রশ্নটা আমি ফিরে যাব ডক্টর সৌমিক ঘোষের কাছে। অনেক সময় স্কুল থেকে কমপ্লেন আসে, বাচ্চা খুব দুষ্টু, বাচ্চা ক্লাসে ফোকাস করছে না, বাচ্চা অঙ্ক পারছে না, বাচ্চা ঠিক করে পড়তে পারছে না যেটা বোর্ডে লেখা আছে, কিন্তু বাচ্চার চোখের কোনো সমস্যা নেই। How does a school, মানে what is the role of the school in detecting this, আর স্কুল কিভাবে জানাবে আর সেটা বাবা মা মানে কিভাবে নেবে, এইটা নিয়ে আমার ডক্টর সৌমিক ঘোষকে প্রশ্ন। খুব সেন্সিটিভ প্রশ্ন, আই মাস্ট সে, বিকজ ওয়ান প্রবলেম উইথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামস বা যখন আমরা কাউকে এডুকেট করতে চাইছি with certain symptoms and certain signs, অনেক সময় কি হয়, that there is a tendency to overinterpret, there is a tendency to spread panic amongst parents. Now, not necessarily is this a bad thing. Ajke, there is something called the newborn hearing screen, which has become a universal method of newborn screening all over the world. ক্রমাগতভাবে ভারতবর্ষে, আমাদের পশ্চিম বাংলায়ও এটা কিন্তু আস্তে আস্তে স্থাপিত হচ্ছে as one of the screening methods straight after the baby is born. Now, প্রশ্ন আসতেই পারে যে আমি যখন একটা হিয়ারিং ডিসঅর্ডার সাসপেক্ট করছি, আমি লক্ষ লক্ষ বাচ্চাকে টেস্ট করে হয়তো একজনকে পেলাম, এবার তার জন্য কি এতজনকে টেস্ট করার প্রয়োজন আছে? প্রয়োজনটা আছে,
কেন এই বাচ্চাকে যদি আমি 3 মাসের মধ্যে ডায়াগনোসিসটা করে দিতে পারি, তাকে কিন্তু 3 মাসের মধ্যে আমি ইন্টারভিন করে স্বাভাবিক শোনার ব্যবস্থাটা করে দিতে পারবো। সো হোয়াট এভরিওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট আজকে আমি যে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা বিভিন্ন মাধ্যমে যখন অটিজম নিয়ে কথা বলা হয়, it is only natural in the evolution of the understanding of the issue যে some people are going to get panicky and overboard. But I as a clinician would much rather prefer that than what we faced as students, wherein uniformly Anjunda we were told যে বাচ্চা কথা বলছে না 3 বছর অবধি ওয়েট কর, তারপরে দেখা যাবে। যেটা দীপাঞ্জনা বলল, তোর বাবাও তো 3 বছরে কথা বলেছে, তোর মাও তো 2 বছরে হেঁটেছে বা 2.5 বছরে হেঁটেছে। সো ইট ক্রিয়েটেড আ ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি। আর তার মধ্যে কি হয়ে গেছে, আমার এই খুলির হাড়টা শক্ত হয়ে গেছে, আর আমি ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে কোনো লাভ পাচ্ছি না। তারপরে কিন্তু দ্য ভিশিয়াস সাইকেল গোজ অন, যে আপনি কেন পাঠালেন ওনার কাছে, ওনার তো তখন কাজ করার কোনো স্কোপ নেই, ঠিক আছে। সো হোয়াট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইজ দ্যাট এই সিচুয়েশনের মধ্যে, যেটা আমি অরিজিনালি দীপাঞ্জনার প্রশ্নে আসি, হাউ ডাজ আ চাইল্ড গেট রিফার্ড? নাও there are some things good in the developed world which we should try and emulate, and as Dr. Bhattacharya will agree with me, there are structured questionnaires which are prepared for parents. There are structured questionnaires which are prepared for school counselors, and there are structured questionnaires for general practitioners and pediatricians which are very simple to answer. এবার এই স্ট্রাকচার্ড কোয়েশ্চেনার্সগুলো আস্তে আস্তে, আই থিঙ্ক সো দিস ইজ আ টেক অ্যাওয়ে ফ্রম আ প্রোগ্রাম লাইক দিস, দ্যাট উই শুড ইনভলভ দ্য গভর্নমেন্ট। এটার জন্য খরচ কিছু লাগবে না, আমি শুধু এডুকেট করছি। আমি আমার বাবা মায়েদের যখন যেরকম ইমিউনাইজেশন নিয়ে তথ্য দিচ্ছি, যে এই টিকাকরণটা করলে এইটুকু জ্বর হতে পারে, একটু ফোলা হতে পারে, এই বা 7 দিন পরে একটা র্যাশ আসতে পারে, আমি এই যে লিটারেচারটা দিচ্ছি তার মধ্যে আই হ্যাভ টু ইনকর্পোরেট দিস সো দ্যাট দে বিকাম অ্যাওয়্যার। ডাক্তার বাচ্চাকে 5 মিনিটের জন্য দেখবে, 10 মিনিটের জন্য দেখবে, ডক্টর ভট্টাচার্য যখন অ্যাসেস করছেন হয়তো 1.5 ঘন্টা ধরে দেখছেন, কিন্তু দ্য মাদার অ্যান্ড ফাদার আর সিইং দ্য চাইল্ড ফর 24 আওয়ার্স। So they will be in the best position to give you an input about the attention span of the child, about whether the child is reciprocating in a familiar environment kina. So the questionnaire has to be there. The second questionnaire for the school counselor also has to be structured, because unless it is not structured and it is not made objective, আমি যতক্ষণ এটাকে সাবজেক্টিভ রাখবো, we will panic, we will go overboard, and we will not be making the right referrals. So এই ব্যালেন্সটাকে আনার জন্য, so that people are picked up correctly and yet there is no panic that is created, we must have these structured questionnaires at all 3 levels: parents, school and doctors, before it reaches the developmental pediatrician. এত সুন্দর করে এই পাঠটা বললেন যে প্রবাবলি এর থেকে বেটারভাবে এটাকে বোঝানোও যায় না বা বলাও যায় না। তার মানে ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট আর 24 ঘন্টার কন্ট্যাক্ট হচ্ছে বাবা মা। বাবা মার রেড ফ্ল্যাগসগুলোকে যদি মানে তারা অ্যাওয়্যার থাকে, তাহলে সেখানে কিন্তু বাবা মাই ফার্স্ট কন্ট্যাক্ট, যারা বুঝতে পারবে যে বাচ্চার মধ্যে কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের এখানে সোশ্যাল প্রেশার হোক বা যেভাবে আমাদের সমাজ কাজ করে, আমরা একটা ডিনায়ালে থাকি। অবভিয়াসলি প্রবলেম থাকলে সেই প্রবলেমটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে চাই না। কিন্তু যখন এই বাবা মা এসে পৌঁছলো চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যর কাছে, তখন তাকে কিন্তু অনেক কিছু করতে বলা হয়। সেখানে কিন্তু আমি যেহেতু অ্যাসোসিয়েটেড, আমি এটা বলতে পারি, এটা কিন্তু শুধু বাচ্চা না, বাবা মারও একটা ট্রেনিং আছে। তো এই নিয়ে আমি প্রশ্ন করব স্যারের কাছে। স্যার, মাল্টিডিসিপ্লিনারি ট্রেনিং আমরা বলছি চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, এক্স্যাক্টলি কেন প্রয়োজন? এটা একজনের দ্বারা কেন পসিবল নয়?
ডক্টর সমীক ঘোষ তো খুব সুন্দর করে বুঝিয়েই দিয়েছেন যে এই ধরনের প্রবলেম এলে প্রথমে ফার্স্ট পোর্ট অফ কল হচ্ছে তাদের নিজেদের শিশু বিশেষজ্ঞদের কাছে, যাকে তিনি চেনেন, জন্ম হয়েছে যার হাতে, বড় হচ্ছে যার হাতে, তার কাছেই বাবা মা যাবে। কিন্তু তাহলে পিডিয়াট্রিশিয়ান কেন এই জিনিসের চিকিৎসা করছেন না? এটা বুঝতে গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে যদি আপনার হার্টের রোগ হয় নিজের, আপনি নিশ্চয়ই পেটের ডাক্তারের কাছে যাবেন না। যদি আপনার পেটের রোগ হয় আপনি নিশ্চয়ই মাথার ডাক্তারের কাছে যাবেন না। সেরকম করেই ডাক্তারবাবুরা যেহেতু জানেন বা জানার কথা, সেরকমই যারা জানেন তারা অন্তত নিজেরা ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডারগুলোকে ট্রিট করার চেষ্টা করবেন না। তাদের কাজ হচ্ছে ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। কেন ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া? তার কারণ একটা জিনিস বুঝেছেন, ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার, ডেভেলপমেন্টাল ডায়াগনোসিস, ডাক্তার করবে ডায়াগনোসিস, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা কী করে হবে? ট্রিটমেন্টটা হবে যে বাচ্চাটির ডেভেলপমেন্টের যে যে জায়গায় সমস্যা আছে সেই সেই জায়গাগুলোকে ঠিক করে দিয়ে, হিলিং করে দিয়ে, রেমেডি করে দিয়ে। এই যে ডক্টর সমীক ঘোষ বলছিলেন না যে মাথার সাইজটা ফার্স্ট 1000 ডেজের মধ্যে যা হওয়ার হয়ে গেল, কিন্তু তারপরে নিউরাল প্লাস্টিসিটিটা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও আমাদের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার যেহেতু মোটামুটি সব রকমই, মানে আমাদের 18 বছরের বাচ্চা এলেও আমরা ভালো করেছি, যারা আজকে কেউ ডাক্তার হয়েছে, কেউ ইন্ডিয়ার টিমে ঢুকে পড়েছে, বা স্কুলে কলেজে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হচ্ছে এবং নাটক গল্প কবিতা করে জীবন খুব সুন্দরভাবে নর্মালভাবে লিড করছে। বড় বয়সে সেটা কি করে সম্ভব হয়েছে সেটা খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু আমরা যেটা চাইছি বলতে সেটা হচ্ছে যে আপনারা নিজেদেরা ফার্স্ট 1000 ডেজের অ্যাডভান্টেজটা নিন। ওই সময়ের মধ্যে এলে ডাক্তারবাবু তো ডায়াগনোসিস করবেন, কিন্তু উদ্দেশ্যটা তো ডায়াগনোসিস শুধু নয়, বাচ্চাটার ভালো হওয়া। বাচ্চাটার ভালো হওয়ার জন্য ট্রিটমেন্ট লাগবে, সেই ট্রিটমেন্টটা দেবে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম। কতগুলো উদাহরণ নিলে আপনি বুঝতে পারবেন। যে মনে করুন আপনার বাচ্চার সেন্সারি পারসেপচুয়াল ডিসঅর্ডার আছে, ঠিক আছে? এই কথাগুলো বোঝা মুশকিল। যেমন এই যে হাত পা নাড়ছে, অকারণে হাত পা নাড়ছে, ওয়াই ইজ ই ডুইং দ্যাট? দুষ্টু বলে তো আর করছে না, বাচ্চা তো আর দুষ্টু হতে পারে না, তার অসুবিধা হলে হচ্ছে বলে করছে। সেই অসুবিধাটা কোথায় হচ্ছে? না, তার সেন্সারি নার্ভাস সিস্টেমে অসুবিধা আছে। তাহলে সেন্সারি নার্ভাস সিস্টেমে যারা ট্রিটমেন্ট দিতে জানে সেই রকম লোকের কাছে যাওয়া দরকার। সেটা যে ডাক্তারবাবুকেই হতে হবে এরকম কোনো কথা নেই। ডাক্তারবাবু তো আর মাথার ডাক্তারি, পেটের ডাক্তারি, হার্টের ডাক্তারি করতে যাচ্ছেন না, তিনি ডেভেলপমেন্টের পার্টটার ডাক্তারি করেন এবং তার ডেভেলপমেন্টাল পার্টের ডাক্তারিটা শেখায় যে সেন্সারি পারসেপচুয়াল প্রবলেমের জন্য সেন্সারি ইন্টিগ্রেশন স্পেশালিস্টের কাছে পাঠাতে হবে। ভিশনের যদি প্রবলেম থাকে, কোন প্রবলেমটা? যে চোখে দেখতে পাচ্ছে প্রবলেমটা না, সে দেখতে পাওয়ার পরে ব্রেনে গিয়ে সেটা প্রসেস হচ্ছে কি না, ইন্টারপ্রিটেশনটা ঠিক করে হচ্ছে কি না, এইগুলোর প্রবলেম যদি থাকে তাহলে ভিশন থেরাপিস্ট লাগবে। এখন মোটামুটি ভারতবর্ষের সমস্ত চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ভিশন থেরাপিস্ট রাখা হয়, যেটা আমরা আমাদের কলকাতা শহরেই প্রথম রাখা দিয়ে ফর্মালি শুরু করেছি, রেকর্ডস আছে। তো সেই জিনিসগুলো এখন করলে তাহলে প্রশ্ন হবে কেন এতগুলো লোকের কাছে অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ভিশন থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, সাইকোলজিস্ট, এতগুলো কেন? কেননা এই কারণের জন্যই গভর্নমেন্ট থেকে এতগুলো ডিগ্রি দেওয়া হয়। গভর্নমেন্ট খুব ভালো করেই জানেন যে একটা লোকের পক্ষে এতগুলো কিছু করা সম্ভব নয়। তাহলে গভর্নমেন্ট যেটা জানেন, গভর্নমেন্ট তো বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, তাহলে আপনারাও জানুন। এখন আমরা বসে সেই কাজটা করছি যাতে আপনারা বোঝেন যে ডেভেলপমেন্টের ট্রিটমেন্টটা যেমন করে করলে বাচ্চাটা ভালো হয়। কি করে বুঝবেন এরকম করে করলে বাচ্চাটা ভালো হয়? কেননা কলকাতার চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার আজকে 15 বছর ধরে প্রচুর বাচ্চা ভালো করে ফেলেছে। আপনারা তাদের দেখে শিখবেন যে হ্যাঁ, এরকম করে করলে তবে ভালো হয়। উল্টো মডেলটা কি আছে যে এরকমভাবে যারা করেনি তাদের বাচ্চাগুলোর অবস্থা দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পেরে যাবেন কোনটাতে ভালো হয় আর কোনটাতে ভালো হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সুপ্রযুক্ত ব্যবহার যদি সেই সঠিক লোকের হাতে হয়, যিনি জানেন এক্স্যাক্টলি কাজটা কী করে করলে বাচ্চাটির এই ব্যাপারটি ভালো হবে, সেই ব্যাপারটি ভালো হবে। এবং ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানের কাজ হচ্ছে সবকটা মিলিয়ে বাচ্চাটার সর্বাঙ্গীন উন্নয়নটা, বিকাশটা হলো কি না ঠিক মতো সেইটা এনশিওর করা। So a developmental professional remit is care coordination. We are specialists in care coordination of developmental problems. এই জিনিসটার জন্য ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ানরা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সিস্টেমে কাজ করতে বাধ্য, বাচ্চা ভালো করতে গেলে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। এখানে আরেকটা জিনিসও বলা দরকার আমার মনে হয়, স্যারের সাথে জাস্ট যোগ করলাম যে অনেক সময় বাচ্চার অটিজম আছে কিন্তু এটার মধ্যে হয়তো কিছু রোগও লুকিয়ে আছে। সেখানে হয়তো একজন কার্ডিওলজিস্ট, একজন নিউরোলজিস্ট, আরও টিম মেম্বার্সের কিন্তু
মানে তাদের রেফারেলসের প্রয়োজন কিন্তু পড়তে পারে। তাই জন্য একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেন্টারে থাকলে এগুলোর অ্যাসেসমেন্টগুলো ঠিকঠাক করে হয়, যেরকম আপনার ডেভেলপমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, বাকি জিনিসগুলোরও অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে, আর সেখানে হয়তো আপনার একটা 365 ডিগ্রি কেয়ার বাচ্চাটা পেতে পারছে। এর পরের প্রশ্নটা এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ডক্টর শ্রমিক ঘোষকে করব। স্যার, অনেক সময় এটা আমরা দেখেছি যে আমার বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না, তো আমাকে না স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। ইজ দ্যাট ইনাফ? থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জনা। আই থিঙ্ক সো এখানে যেটা ডক্টর ভট্টাচার্য এক্ষুনি বললেন যে আমি যখন একটা বাচ্চাকে দেখছি তার কিন্তু সার্বিক যেটা মানসিক এবং শারীরিক গঠন সেটা যেন সঠিক হয়, আমাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। একটু আগে উনি এটাও বললেন যে এই যে আমি টিভিতে কথা বলছি, আপনাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলছি, আমার ইনপুটটা কোথার থেকে এসছে? আমি তো যাতা কথা বলছি না, আমি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি হোয়াট ডক্টর দীপাঞ্জনা দত্ত হ্যাজ আস্কড মি। সো উনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা আমি কান দিয়ে শুনেছি, আমার মাথার মধ্যে একটা প্রসেসিং হয়েছে, তারপরে আমার মুখটা, আমার জিভটা এমনভাবে চলছে যাতে আমি আপনাকে মিনিংফুল কিছু একটা বলতে পারি যেটা আপনি বুঝতে পারেন। সো when we are talking about a developmental disorder, it is never one thing in isolation. It is a holistic view that every developmental pediatrician or even the referring pediatrician has to take. যে আজকে বাচ্চাটা কথা বলতে পারছে না, ওর অসুবিধে হচ্ছে বা ও লিখতে পারছে না, তার কি ভিশনের কোনো প্রবলেম আছে, তার কি শুনতে কোনো রকম অসুবিধে আছে, নাকি তার প্রসেসিং সেন্টারে কোনো রকম অসুবিধে আছে? আমি শুধু যদি একজন স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে পাঠিয়ে দিই, সে অ্যাসেসমেন্ট করলো না যে মানুষটা শুনতে পারছে কি না, তার ব্রেনের কোনো রকম সমস্যা আছে কি না, সে জোর কদমে তার ভাওয়েলস আর কনসোনেন্ট শেখাতে শুরু করলো, অথচ ওই বাচ্চাটা প্রস্তুত নয় ওই এক্সপ্রেসিভ ল্যাঙ্গুয়েজটা বলার জন্য। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো রকম থেরাপি করার আগে there has to be an elaborate developmental assessment by a competent professional. Every word is important, right? And যেটা আমি আগেও বলেছি, the assessment and the therapy has to be objective. আমার আপনার যেমন IQ হয়, একটা বাচ্চারও একটা developmental quotient হয়. That is arrived at by doing a detailed developmental assessment. সেটা করার পর আমি ঠিক করব ওর স্পিচ থেরাপি লাগবে না প্লে থেরাপি লাগবে না অকুপেশনাল থেরাপি লাগবে না ভিশন থেরাপি লাগবে নাকি একজন সাইকোলজিস্টের ইনপুট লাগবে, এবং দি ব্যান্ড মাস্টার অফ দিস হোল অর্কেস্ট্রা যাতে কিনা স্মুথ মিউজিক কামস আউট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্টাল পিডিয়াট্রিশিয়ান. He has to tinker with every arm of treatment and make sure that the child gets the best. এখানে ডক্টর ভট্টাচার্যকে I will certainly compliment him because I saw this in 1993 in Pune while I was doing my post-graduation, where Dr. Anand Pandit, Professor Anand Pandit, one of my very revered teachers, he had set up a test-DERS home in KEM Hospital, Pune in the year 1992-93, where, as Dীপাঞ্জনা said, it was a gold building. আমি দেখে ভেবেছি এটা বোধহয় কোনো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর, ওরকম দেখতে বিল্ডিংটা। সো তারপরে ঢুকে দেখি that Dr. Pandit is sitting in one room and the entire 360 degrees is occupied by audiologists, speech therapists, play therapists, occupational therapists, psychologists, orthopedic people, everyone, and they are all under one roof. So this is very important. কেননা আমাদের কলকাতায় যেটা সমস্যা ছিল before the Child Development Center and other centers were established was things were not under one roof. আজকে একটা সমস্যা হলো, তাকে বললাম গড়িয়ায় গিয়ে স্পিচ থেরাপি করো, তারপরে শ্যামবাজারে গিয়ে তুমি তার বনহুগলিতে গিয়ে তুমি তার অন্য থেরাপি করাও. This is not going to work. You have to make sure that the patient is compliant. So what is the important messages
if you detect that there is something wrong, whether it is with speech, whether it is with repetitive actions, whether it is with motor movement, get the child holistically assessed, comprehensive at a developmental assessment ho, refer the child to the developmental pediatrician, then he decides what are the therapies that will be instituted for this particular child. এখানে আমি একটা আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব, সেটা হচ্ছে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যর কাছে। আমি তখন জাস্ট স্যারের টিমে জয়েন করেছি, এটা প্রায় আমি কথা বলছি 2-3 বছর আগেকার। স্যারের কাছে একটি কাপল এসছিল, তারা দেখাতে আসেনি স্যারকে, তারা এসছিল বেসিক্যালি বিকজ তারা স্যারকে বাচ্চাটার রিপোর্ট কার্ড দেখাতে এসছে। আমি যখন বসে আছি স্যার আমাকে ঢুকতে বলেন, আর আমি যখন বসে আছি কাপল আর তার বাচ্চারা বসে আছে, আমি দেখছি যে বাচ্চাটা টিপিক্যাল ফ্রেজাইল এক্স সিনড্রোমের মতো দেখতে। এবার ফ্রেজাইল এক্স সিনড্রোম একটা জিনগত সমস্যা, এইখানে বাচ্চাদের একটু লার্নিং ডিসেবিলিটি থাকে, স্পেশালি কম্পিউটেশনাল ডিসেবিলিটি থাকে। আমি খুব আশ্চর্য হলাম যখন অ্যাকচুয়ালি বাবা মারা যে কথাটা বলছিল, এনারা জয়েন করেছেন সিডিসি স্যারের কাছে, ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন, 6 থেকে 8 মাস হয়েছে। এসছিলেন কারণ স্কুল থেকে হাইলাইট করেছে যে বাচ্চাটা ভালো করে পড়াশোনায় ভালো ছিল না, আর অঙ্কে কিছুই করতে পারছিল না, অঙ্ক বুঝতেই পারছিল না। স্যারের টিমে তখন ওনাদের রেফারেল হয়, স্যার ওনাদের দেখে। বাবা মা এখন এসছে কারণ স্কুল থেকে একটা চিঠি দেখাচ্ছে যে স্কুল থেকে টিচার কংগ্রাচুলেট করেছে, প্রিন্সিপাল ইনফ্যাক্ট কংগ্রাচুলেট করেছে যে বাচ্চাটি অঙ্কে 60 পেয়েছে। আর 60 কেন পেয়েছে, বাবা মা বলছে যে ও খুব ভালো করেছে, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে বাচ্চাটা নিজে বলছে আমি না সিলি মিস্টেক করেছি, আমি আরও বেটার করতে পারতাম। এখানে 60 পেয়েছে ইম্পর্টেন্ট না, আমার যেটা সবচেয়ে ভালো লেগেছিল এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাচ্চাটার কনফিডেন্স। একটা বাচ্চা স্কুলে কিছু পাচ্ছে না, কিন্তু তারপরই তার প্রিন্সিপাল, তার ক্লাস টিচার তাকে অ্যাপ্লড করছে, আর বাবা মা ইজ হ্যাপি নট বিকজ ও 60 পেয়েছে, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট, বাট বিকজ দ্য চাইল্ড একটা কোথাও গিয়ে বাচ্চাটা নিজের জায়গাটা নিজে খুঁজে পেয়েছে। তো আজকে আমার এই সূত্রেই প্রশ্ন হলো শ্রেয়সীকে। মিস শ্রেয়সী হচ্ছে সাইকোলজিস্ট, অ্যান্ড ওনার কাছে বাচ্চা কেন, মা বাবারও কিছু প্রশ্ন থাকে। আর একটা খুব ডিফিকাল্ট প্রশ্ন আমি ওনাকে করতে চাই যে যখন একটা এরকম বাচ্চা ডায়াগনোসিস হচ্ছে বা একটা ব্রেকিং নিউজে বলা হচ্ছে, সেখানে অনেক সময় এটাকে অ্যাকসেপ্ট করা না খুব মুশকিল। আমাদের কারোরই ভালো লাগে না আমাদের বাচ্চাকে কেউ যদি বলে যে বাচ্চা ভালো করছে না বা বাচ্চার কিছু একটা সমস্যা আছে। অটিজম স্পেকট্রাম একটা বিশাল জায়গা, ইন্টারনেটে খুব ভয়াবহ লেখা থাকে, সবাই আমরা আজকাল গুগল ডক্টরস বললেই গিয়ে গুগল সার্চ করছি, তো সেখানে বলছে যে বাচ্চা নর্মালাইজ করা যায় না, বাচ্চার কিছু হয় না। যখন এই প্রশ্নগুলো এই মা বাবা করেন মিস শ্রেয়সী দত্তকে, তো সাইকোলজিস্ট হিসেবে ওনার কীভাবে উনি এই কোয়েশ্চেনটাকে অ্যাপ্রোচ করেন? ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এই প্রশ্নটা করার জন্য, কারণ যে অ্যাজ ইউ নো যে অটিজম একটা সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার, সোশ্যাল জায়গাটা তাদের প্রবলেম আছে, আর একটা বাচ্চার ইমিডিয়েট সোশ্যাল এনভায়রনমেন্ট কারা, মা বাবা। তো মা বাবাকে ফার্স্ট অফ অল ভীষণ স্ট্রং হতে হবে, ভীষণভাবে মোটিভেটেড থাকতে হবে, অ্যান্ড সবচেয়ে প্রথমে তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে বাচ্চার এই জায়গায় প্রবলেমস আছে। ফার্স্ট অফ অল যখন ব্রেকিং নিউজ হয় তখন ডায়াগনোসিসটাকে বলা হয়, খুব ভালো করে বোঝানো হয়, সেটা একটা স্ট্রাকচার্ড কাউন্সেলিং হয়। স্ট্রাকচার্ড কাউন্সেলিংয়ে বাচ্চার কী সমস্যা মানে সাইকো এডুকেট করা হয় পেরেন্টসদের যে কী বাচ্চার সিমটমস, কী বাচ্চার সাইন্স, কী বাচ্চার পরবর্তীকালে গিয়ে প্রবলেম হতে পারে, কী জায়গায় চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে পারে মা বাবা। তো আপনারা যদি জানেন যে একটা মানুষের তখনই ভয় হয় বা তখনই দুশ্চিন্তা হয় যখন সেই জিনিসটাকে সে ভালো করে বোঝে না বা যখন সে জিনিসটাকে ভালো করে জানে না। সো আনসার্টেনটি যখন অনেকটা রিমুভ হয়ে যায় তখন মানুষ কিন্তু শান্তিতে থাকে, অনেকটা ব্যাপারটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে থাকে, অনেক রকমের জিনিসের সাথে কোপ করতে পারে। তো এই ব্রেকিং নিউজের পরের থেকে কিন্তু আমরা অলমোস্ট ট্রিটমেন্টটাকে যেটা
ফার্স্ট ইনিশিয়াল কন্ট্যাক্ট থেকে 50% মতো স্টার্ট করে দিয়েছি, ব্রেকিং নিউজের পরে ওটা কিন্তু 80 to 90% ট্রিটমেন্ট ইন্টারভেনশন স্টার্ট হয়ে গেছে বাচ্চার। আমরা ইউজুয়ালি যেটা দেখে থাকি যে জাস্ট ইনিশিয়াল কন্ট্যাক্টের পরে, যেটা দীপাঞ্জনা ম্যামও বললেন যে পেরেন্টাল ট্রেনিং হয়, পেরেন্টাল ট্রেনিংয়ের পরে আমরা কিন্তু দেখি বাচ্চার অলমোস্ট ইমপ্রুভমেন্ট স্টার্ট হতে আরম্ভ করেছে। মোটিভেশনটা কী করে পেরেন্টসরা ধরে থাকে সেটা হচ্ছে এই কারণে, যখন মা বাবা জানে যে হ্যাঁ আমার বাচ্চার গ্রস জায়গায় ডিফিকাল্টিজ আছে, কিন্তু যখন সে মাইনার জায়গাগুলোকে খুব ভালো করে ডিটেক্ট করতে পারে আর বুঝতে পারে কি হ্যাঁ এটা কিন্তু ইন্টারভেনশনের আগে করতো না, এখন পারে, এই যে এখন পারে এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এইটা কিন্তু অনেক মা বাবারা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতো না, কিন্তু এখন আমরা দেখছি খুব ভালো করে পারে। তারা কিন্তু বিগার পিকচারের থেকে স্মল স্মল থিংসগুলোকে যখন ট্র্যাক করে যে হ্যাঁ আমার বাচ্চা এটা পারে এখন, ওটা পারে এখন, শেয়ারিং করতে পারে, আগে একদম খেলতে পারতো না, এখন খেলছে, দেখছি জিনিসপত্র নিয়ে ছুঁড়ে ফেলছে না, জিনিসপত্র নিয়ে দেখছে, কাস্ট করছে না, সেটা আবার কাউকে দিচ্ছে, শেয়ার করছে, টার্ন ওয়েট করছে। সেগুলো তো অনেক জিনিস, ছোটো ছোটো ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন, সেগুলো মা বাবারা মিস আউট করে যায়, কিন্তু এখন সেগুলো ওরা মিস আউট করে না, দে অ্যাকসেপ্ট ইট ভেরি ওয়েল, দে কাম অ্যান্ড রিপোর্ট, সো ইট হেল্পস দেম টু ট্র্যাক দ্য ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য চাইল্ড রাদার দ্যান থিঙ্কিং যে হ্যাঁ আমার বাচ্চা কখন কথা বলবে। সেটা ইভেনচুয়ালি ডেফিনেটলি হবে যখন মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমটা পুরো সব জায়গা থেকে টার্গেট করে ওই বাচ্চাটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছে। তো ইভেনচুয়ালি দ্য বাচ্চা উইল টক, দ্য বাচ্চা উইল মিক্স উইথ আদার চিলড্রেন, বাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট দ্য স্মল স্টেপস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু অ্যাচিভ দ্য বিগ গোল। অটিজম সম্বন্ধে তো অনেক কিছুই জানা গেল, কিন্তু at certain times couples also want to plan another baby. The question is, যেটা সব কাপলরা জিজ্ঞেস করে, যে একবার যদি আমার বাচ্চার অটিজম ডিটেক্টেড হয়েছে আর আমি সেকেন্ড টাইম প্রেগনেন্সি প্ল্যান করতে চাইছি, আমি কি করতে পারি না? অ্যাজ আ কাপল উই শুড নট প্ল্যান অ্যানাদার বেবি, হোয়াট ইজ দ্য চান্স অফ রেকারেন্স? এই প্রশ্নটা নিয়ে চলে যাব ডক্টর রাজীব আগরওয়ালের কাছে আর জানবো উনি কি বলতে চাইছেন। থ্যাংক ইউ দীপাঞ্জনা। এই পুরো প্যানেলে যারা সবাই বসে আছেন তাদের মধ্যে বোধহয় অটিজম সম্বন্ধে এক্সপার্টিজ আমার হচ্ছে সব থেকে কম, বাট ইট ইজ অলসো ট্রু দ্যাট অ্যাজ আ গাইনোকোলজিস্ট আমার কাছে পেশেন্টরা আসেন, অ্যান্ড প্রবাবলি অলসো বিকজ উই আর অল ওয়ার্কিং অ্যাজ এ টিম টুগেদার, দ্যাট কিছু পেশেন্ট আসেন যাদের আগে একটা সমস্যা এমন হয়েছে এবং জানতে চান যে আমি পরবর্তীকালে কিভাবে প্রেগনেন্সি করতে পারি যাতে আমার এই প্রবলেমটা আবার না দাঁড়ায়। Again, one needs to understand that এমন একটা সমস্যার আনসার দেওয়া কিংবা হ্যান্ডেল করাটা একার পক্ষে সম্ভব নয়, আমার পক্ষে ডেফিনেটলি নয়। সো উই নিড টু হ্যাভ আ টিম লাইক দিস, যেখানে আমরা সবাই মাথা লাগিয়ে ইনভেস্টিগেট করে আগে বোঝার চেষ্টা করি যে অটিজমটা হলো বা কেন। ফ্রম হোয়াট এভার ইজ মাই লিমিটেড নলেজ, সবসময় যে জেনেটিক হয় সেটা নয়। আই থিঙ্ক 40% ইজ ওয়েন মোস্ট অফ দিজ ক্যান প্রবাবলি হ্যাভ আ জেনেটিক অরিজিন, কিন্তু এর বাইরেও অনেক এমন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর থাকে যেখানে অটিজম আসতে পারে, এবং অ্যাগেন ওই এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরটা সবার ক্ষেত্রে থাকলেই সবার বাচ্চারই যে অটিজম হয় সেটাও নয়। কিন্তু অ্যাজ আ গাইনোকোলজিস্ট যে জিনিসগুলো আমাদের পেশেন্টদের বলে রাখতে হয়, যেমন কি মনে করুন প্রথম বাচ্চা হলো, সবারই একটা থাকে যে ইনফ্যাক্ট আজকে সবাই চাইছেন যে দুটো বাচ্চার মধ্যে স্পেসিং খুব কম রাখা যায়। তো অনেকেরা এসে বলেন যে আমি তো এই 7 মাস আগে ডেলিভার করেছি, এখন দেখছি ডাক্তারবাবু আমি আবার প্রেগনেন্ট হয়ে গেছি, আমি কি এই প্রেগনেন্সিটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে পারি? তখন আমাদের বলতে হয় যে ইফ ইউ কনসিভ উইদিন 1 year অফ ইয়োর লাস্ট চাইল্ড বার্থ, দ্য চান্সেস অফ হ্যাভিং অটিজম ইজ 4 times হায়ার। সো দ্যাট ইটসেলফ ইজ সামথিং উইচ শুড নট বি ডান, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। যদি খুব প্রিমেচিওর বাচ্চা হয়ে থাকে, বাচ্চার গ্রোথ প্রেগনেন্সিতে যদি খুব কম হয়ে থাকে, অফকোর্স দিজ আর নট থিংস উইচ ইউ ক্যান অলওয়েজ অ্যাভয়েড, সব জিনিস আপনার আর আমার হাতে থাকে না, বাট দিজ আর সাম অফ দ্য ফ্যাক্টর্স উইচ ক্যান বি অ্যাভয়েডেড, which we need to look into even before pregnancy starts, and try and eliminate them if those are the factors. Of course, when such a child comes, we always also have to refer to an expert panel like doctors here, wherein they investigate and tell us that is there a genetic origin to the autism, and if there is a genetic origin to the autism, then I think we need to take it forward to the next level. Thank you so much, sir, for such a comprehensive answer. We know that 40% of
people who are in the autism spectrum disorder can have a genetic cause, and 50% of this 40% can actually have a heritable reason. So that for this we first need a diagnosis of autism. এটা নর্মালি একটা ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ানের থেকে আসা উচিত। তারপরে there is a genetic assessment, plus যেটা স্যার বললেন there are number of environmental reasons to take care of. Again it's a team work. কিন্তু যদি কিছু না পাওয়া যায় এনভায়রনমেন্টাল রিজনসের তরফ থেকে, যদি জেনেটিক কোনো কজ আমরা ডিলিনিয়েট না করতে পারি, there is a 4 to 7% chance of recurrence. আমার এই নিয়েই পরের প্রশ্নটা, if there is a genetic component, if there is a genetic reason which is heritable, can we sort of diagnose the child prenatally বা preconceptionally so that we can have a healthy child? এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আবার ফিরে যাব ডক্টর রাজীব আগরওয়ালের কাছে। এমন যদি কোনো ডায়াগনোসিস এসে থাকে যে একটা পার্টিকুলার জেনেটিক প্রবলেম আছে যেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি, দেন ডেফিনেটলি থ্রু আইভিএফ আমরা সেই জেনেটিক প্রবলেমটাকে এড়ানোর চেষ্টা করতে পারি। সো হোয়াট হ্যাপেন্স ইজ ইন অ্যান আইভিএফ আমরা মহিলার শরীর থেকে ডিম্বাণু বার করে থাকি, পুরুষের কাছ থেকে শুক্রাণু নিয়ে সেই এমব্রিওগুলো তৈরি করে থাকি। এই এমব্রিও আমরা আমাদের আর্টিফিশিয়াল কন্ডিশনে 5 দিন গ্রো করে তাকে একটা সূক্ষ্মভাবে একটা বায়োপসি করতে পারি। সেই বায়োপসি করলে এমব্রিওর কোনো ক্ষতি হয় না, কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট ওই এমব্রিও বায়োপসি করার জন্য হয় না, এমব্রিওটা খারাপও হয় না। এই যে জেনেটিক টিস্যুটা আমরা বায়োপসি থেকে নিয়ে থাকি, এটাকে একটা টেস্টিংয়ের জন্য পাঠানো যেতে পারে। এই টেস্টিংটা করার আগে আমাদের ল্যাবে ওই পার্টিকুলার জেনেটিক প্রবলেমটাকে পাঠাতে হয়। ল্যাব আবার কি করে, তার এগেনস্টে একটা প্রোব তৈরি করে। মনে করুন একটা লক অ্যান্ড কি জাতীয় একটা জিনিস, যে জিনিসটা আমি টেস্ট করতে চলেছি কিংবা যে উত্তরটা আমি চাইছি তার এগেনস্টে একটা প্রোব অলরেডি ল্যাব তৈরি করে রেখে রয়েছে। এবার আমরা আইভিএফ করলাম, বায়োপসি করলাম, যখন এই টিস্যুটা পাঠালাম, আগের থাকতে যে প্রোবটা তৈরি করে রাখা হয়েছে তার এগেনস্টে ওই টেস্টিংটা করে নিয়ে আমাদের বলা যায় যে আমরা মনে করুন 12টা এমব্রিও পাঠালাম, সেই 12টা এমব্রিওর মধ্যে কোন এমন এমব্রিও যার মধ্যে এই সমস্যাটা আছে, এটা নাম্বার 1, নাম্বার 3, নাম্বার 5 করে আইডেন্টিফাই করে দেওয়া হয়। সেই এমব্রিওগুলো এবার আমরা ডিসকার্ড করি। যেই এমব্রিওতে আমাদের এই জেনেটিক সমস্যাটা নেই সেই এমব্রিওটা আমরা ট্রান্সফার করে থাকি। এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরসগুলো তাও কাজ করতে পারে, কিন্তু হ্যাঁ জেনেটিক কারণে যদি হয়ে থাকে আই প্রিজিউম সেটাকে এলিমিনেট করা যাবে। অ্যাজ স্যার এক্ষুনি বললেন যে আমরা ওই 40%টাকে অ্যাড্রেস করতে পারি, 60% যেটা এনভায়রনমেন্টাল কারণ সেটাকে অ্যাড্রেস করাটা ডিফিকাল্ট, সেটা আমাদের কারোর হাতে নেই। আর সেই কারণেই এর পরের অ্যাসেসমেন্টগুলো খুব দরকার। ইভেন যদি জেনেটিক কারণ থাকে, আমি যেরকম স্যার বললেন যে পদ্ধতিটা যে আমি ভ্রূণকে পরীক্ষা করে করলাম, সেটা আইভিএফের মাধ্যমে বা প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস করে, কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এই বাচ্চাগুলো যখন জন্মায় এটা কাউন্সিল করা খুব দরকার যে বাচ্চাগুলোকে পোস্ট বার্থ যেন কিছু টেস্টিং করা হয়। তার মধ্যে প্রথম আসছে নিউবর্ন স্ক্রিনিং, একটা এক্সপ্যান্ডেড নিউবর্ন স্ক্রিনিং করা যায় যেটা জন্মের 3 দিনের মধ্যে। সেখানে হিয়ারিং স্ক্রিনিং আছে, কার্ডিয়াক স্ক্রিনিং আছে, আর স্যার যেরকম একটু আগে বললেন একটা গ্রস মোটর স্ক্রিনিং আছে যেটা 3 মাসের মধ্যে করা যায়। তো এইগুলোতে আমরা আর্লি ডিটেকশন হবে, আর্লি ডিটেকশন হলে আর্লি ইন্টারভেনশন হবে। এই ডিসকাশনের আমরা অলমোস্ট শেষে পৌঁছে গেছি, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে যেটা আমি সবাইকে করব একটু করে। সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকাল প্রচুর কথা বলছি যে অটিজম যেন একটা মানে সব বাচ্চাকেই ম্যাক্সিমাম কেসে খুব বেশি অটিজমের ডিটেকশন হচ্ছে। তো সেখানে কি এটা ওভার ডায়াগনোসিস হচ্ছে, নাকি আমাদের ইট ইজ টাইম যে আমরা এখন এটাকে একটা সোশ্যাল ভ্যালিডেশন দেবো যে দিস ইজ বেসিক্যালি আ বিহেভিয়ার প্রবলেম অ্যান্ড উই নিড to accept it and move on. Schools need to accept it and move on. এই ক্ষেত্রে আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হবে ডক্টর অঞ্জন ভট্টাচার্যর কাছে। সোশ্যাল ভ্যালিডেশন নিয়ে আমাদের কাজকর্ম বিদেশে পাবলিশড হয়েছে এবং প্রেজেন্টেড হয়েছে বড় বড় সংস্থাগুলোতে, যেমন ইউরোপিয়ান একাডেমি অফ চাইল্ডহুড ডিসেবিলিটি, পিডিয়াট্রিক্স, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ পিডিয়াট্রিক্স, এরকম জায়গাগুলোতে। সোশ্যাল ভ্যালিডেশনের ব্যাপারটা কি, এটা একটা ফেনোমেনা যেটা আমরা আলোচনা করছিলাম। ডক্টর সমীক ঘোষ বলেছেন, কয়েকটা উদাহরণ শ্রেয়সীও ইউজ করেছে। সেটা হচ্ছে যে
আপনি যদি বাড়ির লোকজনকে বা পাড়ার লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন, দে উইল সে যে এতটুকু বাচ্চা এই সবে হলো, আইভিএফ করে এত কাণ্ড করে হলো, এখন আর কিছু করো না, থাক। বা এই ছোট্ট বাচ্চা, ওকে আবার ফোটাবে, যা থাক। এই যে সোশ্যাল ভ্যালিডেশনটা হলো, এটা শুনতে বেশ ভালো লাগে, মিষ্টি লাগে। কিন্তু মিষ্টি কথাই যে ভালো কথা তা তো নয়। টক্সিক সুইটনেস বলে একটা ব্যাপার আছে, যেমন আমরা মিষ্টি খেলে ডায়াবেটিস হয়, টক্সিক, শুড নট বি ডান। ঠিক সেরকমভাবেই বিজ্ঞান যেহেতু আছে, আমরা যদি সোশ্যাল ভ্যালিডেশন ফেনোমেনাটাকে বুঝি, তাহলে আমরা এর বিপদটাকে এড়াতে পারবো। কেন বিদেশে নিউবর্ন স্ক্রিনিং শুরু হয়েছিল? তার কারণ ডায়াগনোসিস যদি অল্প বয়সে হয় তবেই বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো যায়। দুটো উদাহরণ নেব, একটাকে বলা হয় ফিনাইল কিটোনিউরিয়া, আর একটাকে বলা হয় হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপোথাইরয়েডিজম সংখ্যায় অনেক বেশি হয়, কিন্তু প্রথম বেরিয়েছিল যখন, তখন ফিনাইল কিটোনিউরিয়াতে বেরিয়েছিল। দুটোরই কারণ একটাই, তার কারণ হচ্ছে বাচ্চা জন্মের 14 দিনের মধ্যে যদি ডায়াগনোসিস কমপ্লিট করে চিকিৎসা না দেওয়া হয়, বা হিয়ারিং স্ক্রিন, যেমন ডক্টর সমীর ঘোষকে একটা খবর শোনাই, সেটা হচ্ছে আমাদের যে ন্যাশনাল হিয়ারিং স্ক্রিনিংয়ের যে প্রোগ্রামটা আছে, ওটা আপডেট করছি এখন আমি। তো সেটা এই পেডিকনে কথা হলো, বেরোবে। 3 মাসের কথাটা খুব জরুরি, যে ট্রিটমেন্টটা 3 মাসের মধ্যে দিতে হবে হিয়ারিংয়ের প্রবলেম থাকলে, তবেই আমরা বাচ্চার কথা বলা, বোঝা, এই মানে অডিটরি প্রসেসিংটাকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রাখতে পারবো যদি 3 মাসের মধ্যে চিকিৎসাটা দিতে পারি, যেটা বিদেশে দেওয়া হয়। আর প্রশ্ন হচ্ছে শুধু বিদেশেই বা কেন দেওয়া হয় না? ওদের হাতে বড় বড় যন্ত্রপাতি আছে। আচ্ছা, এতে কি খুব বড় বড় যন্ত্রপাতি লাগে? না, মোটেই লাগে না। একটা 750 টাকার জিনিস দিয়ে 2 লাখ টাকার যন্ত্র 750 টাকা করতে লাগে, বড় জোর 1,500 টাকা লাগে। কিন্তু এই যে আমি করে ডায়াগনোসিসটা করে ফেললাম, বাঁচবে কিন্তু আমার বাচ্চা সারা জীবন তার খরচাগুলো বাঁচবে। যেটা এই যে আমাদের এই সেন্টারগুলো আছে, এই প্রিভেনশনগুলো যেটা করা হয়, যেটা প্রিনেটাল, নেটাল, পোস্টনেটাল পিরিয়ডে আমরা ধরা করছি, সেগুলো দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কী করছি? বাচ্চার জীবনটা বাঁচাচ্ছি স্বল্প খরচে। এই কথাটা বুঝতে গেলে আমাদের ওই ইয়েগুলো লাগবে, অ্যানালিসিস লাগবে, কস্ট এফেক্টিভ অ্যানালিসিসগুলো, যেগুলো বিদেশে পাওয়া যায়, আমাদের দেশে এখনও হয় না। আমরা সবাই চেষ্টা করছি করার, যাতে এই স্টাডিগুলো হয়, এবং শ্রেয়সীর মতো ভালো বড় বড় সব ভালো ভালো আমরা ইয়েও পাচ্ছি, স্টুডেন্টরাও পাচ্ছি যারা এখন কাজ করছে আমাদের সঙ্গে, স্টুডেন্ট আর্নিং। বিদেশে পড়তে যাচ্ছে, দীপাঞ্জনা তো বিদেশে কাজও করে এসছে, আমরাও সব বিদেশে কাজ করে এসেছি। সো বিদেশে যেটা হয় সেটা আমাদের দেশেও যাতে সস্তায় সুলভে হোক, সেই কারণের জন্য আমরা এগুলো করছি। একটা ছুঁচের ফোঁটা সেখানে এমন কোনো বড় ব্যাপার না, বিশেষ করে বাচ্চারা তো অতদিন মনেও রাখতে পারে না। একবারই যদি হয়, বারে বারে হলে মনে রাখে, একবার হলে ভুলেও যাবে। তাহলে কী এমন দুঃখটা হলো যেটার জন্য আমরা বাচ্চার একটু কান্না থামাতে গিয়ে সারা জীবনের কান্নাটাকে ধরে রাখলাম? এইটা হচ্ছে সোশ্যাল ভ্যালিডেশনের পয়েন্ট, যেটাকে আমরা স্ট্রাকচারালি অ্যাড্রেস করি, এবং অ্যাড্রেস করে এই আর্লি ডিটেকশন টুলগুলো ইউজ করি বলে কলকাতা আজ আর অটিজমকে ভয় পায় না। আমাদের কাছে অটিজম নিয়ে এলে, আমাদের কথা শুনলে, সে বাচ্চা আজকে সবাই ভালো হয়েছে। দীপাঞ্জনা একজন ফ্র্যাজাইল এক্সের কথা বলেছে, কেন আমেরিকাতে গিয়ে ফ্র্যাজাইল এক্সের অঙ্ক ভালো হতে দেখেনি বলে ও চমৎকৃত হয়েছে। এরকম বহু জিনিস আছে, আমরা ওয়ার্ল্ডে গিয়ে নানানভাবে চমৎকৃত করে এসে দেখাচ্ছি যে আমাদের এখান থেকে অটিজমের বাচ্চা সম্পূর্ণ নর্মালভাবে পড়াশুনো করে ডাক্তার হয়েছে, ইন্ডিয়ান টিমে চান্স পেয়েছে, যে স্কুলে ফার্স্ট হয়, মানে স্পোর্টসেও ফার্স্ট, পড়াশোনাতেও ফার্স্ট। এগুলোই আমাদের নর্ম। কালকে একটি মেয়ে এসেছে যে তা এখন নিউট্রিশনের কোর্স করছে, যে আগে ভাবা হতো স্কুল গণ্ডি পেরোতে পারবে না, সে মাধ্যমিকে 60 পেলো, উচ্চ মাধ্যমিকে 84 পেলো, এখন কোর্সে ভালো নাম্বার পাচ্ছে। আরেকটি বাচ্চা সবে ওই মাস 3 করেছে, সে এখন রিপোর্ট কার্ড নিয়ে এসেছে, সে হঠাৎ 84% ক্লাসে পেয়েছে। তো এগুলো কোনো তো গল্প কথা নয়, এগুলো তো হচ্ছে কেন না? পাওয়ার অফ আর্লি ইন্টারভেনশন অ্যান্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারি ট্রিটমেন্ট, পাওয়ার অফ সায়েন্স। বিজ্ঞান যা বলছে সেইটা আমরা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি, সেই ধরনের মানুষদের হাতে যারা পারেন, তাহলেই সমস্যা মিটে যাবে। যেমন আজকে যদি আমার আইভিএফের প্রয়োজন পড়ে, আমার বা আমার ছেলের বা আমার কারুর, আমি যদি ডক্টর রাজীব আগরওয়ালের কাছে আসি, দীপাঞ্জনের মতো লোকেরা থাকে, আমি জানি নিশ্চিন্তভাবে একটা সুন্দর, সুস্থ, সবল আইভিএফ হয়ে বেবি হবে। এটা তো আমরা তাকে আহ্বান করে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আনছি, এটাই তো বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে, নাহলে তো আমাদের হতো না। এটা তো আমি পাচ্ছি। এবার তারপরে আসার পরে কি বাচ্চাটিকে সুরক্ষিত রাখার আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই? সেই দায়িত্ব নিয়েই, সেই ইচ্ছা নিয়েই আজকে আমাদের এই প্রোগ্রাম, যাতে আপনারা বুঝে আপনারা এই বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহারগুলো, যেটা আপনাদের শহরে এত সহজে মেলে, সেইগুলোর সদ্ব্যবহারগুলো করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমি
খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব ডক্টর সৌমিক ঘোষের কাছে সোশ্যাল ভ্যালিডেশন, অটিজম অ্যান্ড স্কুল এর রোল নিয়ে। Thank you, Dipanjana. I think so we've had a very nice discussion today. দর্শকদের কাছে আমার একটাই কথা, if there is one thing constant in society, it is change. আমরা সোশ্যাল এভলিউশনের মধ্যে দিয়ে যখনই যাই, সে টিউবারকুলোসিস হোক, লেপ্রেসি হোক, এসটিডিজ হোক, সব কিছুতেই কোনো না কোনো সময় একটা সোশ্যাল স্টিগমার মধ্যে দিয়ে সব কিছুই গেছে। রিসেন্টলি COVID was a situation where we faced a huge amount of social stigma. So autism নিয়ে যে একটা social stigma হবে না, এটা আমরা যারা who are involved in the management of autism, we have to be prepared for that. It's never going to be an overnight change. There may be a generational change. কিন্তু this change will take place. এবং কেন will it take place? কেননা দিনের শেষে প্লিজ মনে রাখবেন, প্রত্যেক মানুষ কিন্তু সুস্থভাবে ভালোভাবে বাঁচতে চায়। আজকে আমার একটা এপিলেপসি হয়েছে বলে আমি কি জন্টি রোডস হতে পারবো না? আজকে আমার ছোটোবেলায় ডায়াবেটিস ডিটেক্টেড হয়েছে বলে আমি কি ওয়াসিম আকরাম হতে পারবো না? নো, these are our role models who have taught us that we can live with anything. So as Dr. Anjan Bhattacharya has been elucidating, we can live with autism. That is the message which we want to give. They have to be integrated within the society. They are one of us. আমাদের মতনই মানুষ। ও এক্সপ্রেস করতে পারুক না পারুক, আমার পিঠ চাপড়াতে পারুক আর না পারুক, সেও কিন্তু বাঁচতে চায় সুষ্ঠুভাবে। So social validation is something which will enable this person to become a part of our society, not leave them in their society. So I will leave with just one message, and that is change your perceptions, because that is what will make these people part and parcel of our schools, our colleges, and of every high achievement center. সো এগেন একই প্রশ্ন, কিন্তু পার্সপেক্টিভটা ডিফারেন্ট। সোশ্যাল ভ্যালিডেশন অ্যাজ প্যারেন্টস, যেখানে অলরেডি একটা বাচ্চা আমার আছে, দিস প্যারেন্টস ওয়ান্ট আনাদার চাইল্ড, অ্যান্ড সেখানে ওরাও কিন্তু সোসাইটির অনেক রকম কটাক্ষ ফেস করে, স্পেশালি দ্য মাদার। এই প্রশ্ন নিয়ে চলে যাব ডক্টর রাজীব আগরওয়ালের কাছে, আর ওনার পার্সপেক্টিভটা জানবো ইনক্লুশন অফ parents who have a children with autism, how difficult it is. আমরা অনেক সময় দেখি এই বাচ্চারা যখন কোনো সোশ্যাল জায়গায় যাচ্ছে, বাচ্চারা হয়তো তাদের কিছু সেন্সরি ইস্যুস নিয়ে করছে, বাবা মা ভীষণ এম্বারেসড হচ্ছে বিকজ পিপল আর লুকিং অ্যাট ইট। what is Dr. Rajiv Agarwal's perspective on such parents when they want to conceive again? Sir. I think the first thing which these people come to me with, যাদের আগে একটা বাচ্চা এমন এফেক্টেড হয়েছে, আই থিঙ্ক ইজ দ্যাট হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফিয়ার দ্যাট হোয়াট ইফ ইট হ্যাপেন্স অ্যাগেন। আমি বড় কষ্ট করে এমন একটা জায়গায় এখন পৌঁছেছি যেখানে প্রথম বাচ্চাটাকে আমি সামনে রাখতে পেরেছি, এবং এই থটটা সবসময়ই থাকে মাথায় যে আমি কিন্তু সেকেন্ড বাচ্চা করছি যাতে আমি ফার্স্ট বাচ্চাকে দেখে রাখতে পারি, কেন কি আমার ফার্স্ট বাচ্চাটা খুব একটা নর্মাল নয়, তো ওকে দেখাশুনো করার জন্য আমার একটা ইনফ্যাক্ট এসেও বলে যে আমার একটা ছেলে দরকার, যে পরবর্তীকালে যদি এই বাচ্চাটা নিজেকে না দেখতে পারে তাহলে সেকেন্ড বাচ্চাটা যেন দেখবে। Again, I don't think I have the knowledge to answer beyond this because I don't deal with such children, and that is when I refer to the team to take care of these fears, and I keep telling them that it's only as everyone said, through science is when you can fight such fears. That is something we have to kind of accept within ourselves. But what I have seen as a gynecologist having delivered children, I think what this entire panel has echoed is early intervention is very, very important. And এমন হয় যেহেতু আমি বাচ্চাটাকে ডেলিভারি করেছি, কিছুদিন পরে হয়তো বাচ্চাকে দেখতে গেলাম, কিংবা ওই মায়েরা বাবারা আমার সঙ্গে কথা বললো, কিংবা 1 বছর 2 বছর পরেও আমি তাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করলাম, বোঝা যায় যে there is some issue, কিন্তু হয়তো নিজেও বলছে যে ঠিক একটা লার্নিং প্রবলেম হচ্ছে, কিংবা আদার প্রবলেমস আর হ্যাপনিং, বাট ওয়েন উই টেল দেম দে, why don't you consult someone?
দি আনসার ইউজুয়ালি ইজ যে সবাই বলছে এত ছোট্ট বাচ্চা হয়তো হতেই পারে একটু ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোনস ডিলে হতে পারে, কেন এত ছোট্ট বাচ্চাকে একটা ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? ডাক্তারদের তো কাজই, এখন নিয়ে গেলে বলবে কোনো না কোনো একটা প্রবলেম আছে, হাজার একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়ে যাবে, একটা সোশ্যাল স্টিগমা হয়ে যাবে, বাচ্চাটাকে আমি স্ট্যাম্প করতে চাইছি না। অনেকে তো হয়তো 1 বছরে করে, কেউ হয়তো 2 বছরে করে, এই বাচ্চাটা হয়তো একটু লেট হয়েছে। কোভিডের সময় ইনফ্যাক্ট, অ্যান্ড আই এম শিওর ইউ've experienced, this has become even more rampant. And people have come to me saying that there are delays in developmental milestones. And yes, it is true that যেহেতু একটা social interaction কোভিডের সময় অনেকটাই হয়নি, I don't know, again, I'm not the expert, that whether it is borderline autistic spectrum disorder children who went on to the other side, or it is another phenomena altogether which they had during COVID, I don't know. But what I tell them from my perspective is, what is the harm in touching base with someone who knows better? একজন যার এটা নিয়েই সারা জীবনের কাজ, সে যতটা ডায়াগনোসিস করতে পারবে, সে যতটা একটা আশ্বাস দিতে পারবে যে না বাচ্চাটা ঠিক আছে, আপনার চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, কিংবা 6 মাস পরে নিয়ে আসুন, কিংবা না আপনার বাচ্চার একটা প্রবলেম আছে, একটা আর্লি ডিটেকশন করতে পারলে, অ্যাজ এভরিওয়ান সেড, আমরা তার ট্রিটমেন্ট করতে পারবো। দের ইজ নো হার্ম অ্যাজ আ প্যারেন্ট ইন গোয়িং ফরওয়ার্ড অ্যান্ড letting go of those fears that what if my child is diagnosed. You have to reach out to experts like people sitting here, let them do their job. It is always better to go to a cardiologist and understand that if you have a heart disease or not, and let him take care of the problem, than go to probably 5 quacks who will probably either underdiagnose you or overdiagnose you and cause a problem. Thank you so much. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা লাস্ট প্রশ্ন এই পুরো ডিসকাশনের চলে যাব মিস শ্রেয়সী দত্তর কাছে। আর আমার প্রশ্নটা একটু হয়তো ডিফারেন্ট, কারণ এটা আমি আমার কাউন্সেলিং সেশনসে অনেক সময় ফেস করি। সেটা হচ্ছে, যাই আছে মায়ের দোষ, আমার বাচ্চার অটিজম হয়েছে, পরের বাচ্চার যেন অটিজম না হয়, আর এটা কি মায়ের দোষ? তো এই ধরনের পার্সপেক্টিভ নিয়ে একটু কমেন্ট করতে বলবো মিস শ্রেয়সী দত্তকে। এই প্রশ্নটা আসার আগে আমি 2টো কমেন্ট মেক করতে চাই। ডক্টর রাজীব আগরওয়ালকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল রিগার্ডিং আরেকটা বাচ্চা নেওয়া চাই কি না, ইজ ইট রাইট টু টেক অ্যানাদার চাইল্ড, দ্য ফার্স্ট চাইল্ড বিং অ্যান অটিস্টিক, নেব কি না? কিন্তু আমার ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে আমি এটা দেখেছি যে সিবলিং রিলেশনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট when you have one child who has autism spectrum disorder, because the other child or the elder child, maybe the first or the second child, takes the responsibility of the child having autism and grows extreme authority. He helps the child to grow, supports the child in every environment, be it in the clinical setups also, কারণ আমরা দেখেছি হয়তো দাদা ভাইকে নিয়ে এসছে, অটিজম যার আছে ভাইয়ের, সে এসছে থেরাপি ক্লাসেস অ্যাটেন্ড করছে, সে বাড়ি গিয়ে আমরা থেরাপিস্টরা যা 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 করি, সে বাড়ি গিয়ে ওর ভাইকে কিন্তু সেই জিনিসগুলোই কিছু কিছু করে ওকে শেখাচ্ছে। সেটা আবার নেক্সট দিন এসে আমাদের রিপোর্ট করছে যে এটা কি করা ঠিক ছিল, এটা কি করব, ওটা কি করব। সেই বাচ্চাটা কিন্তু আরও বেশি ইমপ্রুভ করছে রাদার দ্যান আদার চাইল্ড হু ডাজ নট হ্যাভ আ সিবলিং। অ্যান্ড দেন দে অলসো, there is one another thing over here, those 2 children, the brothers, do share a very very positive relationship. So full family bonding টা যদি এখানে দেখা যায় ভীষণ স্ট্রং হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে। So it's very positive to have another child, to go for another child if you have the first child being autism spectrum disorder. আরেকটা হচ্ছে রিগার্ডিং আরেকটা কিছু প্রশ্ন যেটা করা হয়েছিল ওনাকে রিগার্ডিং যদি ফার্স্ট চাইল্ডের অটিজম, ডেফিনেটলি এই রিসার্চটা, এটা ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বললাম, এই রিসার্চটা বাইরে ইউকেতেও হয়েছে। আর সেম জিনিসটা ওখানে যখন আমি শুনতে পেয়েছি এটাই বলা হচ্ছে, সিবলিং রিলেশনশিপ ইজ এক্সট্রিমলি পজিটিভ ইন টার্মস অফ এনহ্যান্সিং অর ইম্প্রুভিং দ্য চাইল্ড উইথ অটিজম। আই ওয়াজ রিয়েলি স্টার্টেড বিকজ ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ইজ ডিরেক্টলি কোলেটিং টু দ্য রিসার্চ ইজ ডান ইন দ্য ইউকে। সো নাও আই এম কামিং টু দ্য কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ গিভেন। মা অ্যাকচুয়ালি মা কেন, বাবারা অনেক সময় বলে যে আমাদের দোষ,
পেরেন্টসরাই ভাবে যে আমাদের জন্য হয়তো বাচ্চার এরকম হয়েছে। ইনফ্যাক্ট আজকেই আমাদের হয়েছিল পেরেন্টাল ট্রেনিং, যেখানে ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল, বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্টে। ওখানে মা বলে উঠলো যে তাহলে কি পুরোটাই আমার জন্য হয়েছে? আমারও মনে হচ্ছে আমার কিছু কিছু জায়গায় অসুবিধা, তার মানে আমারই ছোটোবেলা থেকে ওকে এই জিনিসগুলো করা উচিত ছিল না, ফুল ব্লেম ইজ অন মি। That time what we tell is that even if you had some difficulties in you, you have coped up. এখন আপনারা কিন্তু ফুললি ফ্লেজেড, ফুল ফাংশনিং ইন্ডিভিজুয়ালস। আপনারা খুব ভালোভাবে বাড়ি মেনটেন করতে পারছেন, আপনারা প্রফেশনাল লাইফ মেনটেন করতে পারছেন, আপনারা সোসাইটিতে খুব ভালোভাবে অ্যাকসেপ্টেড। সো ওয়াই নট দ্যাট ইয়োর চাইল্ড গিভেন আ প্রপার ইন্টারভেনশন অ্যাট আ পার্টিকুলার ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম will be a fully functioning individual in the near future. So it's not always that you have to see a particular thing in a negative light and be full of blaming and all to yourself. Self blame is something very negative. ওটা করলে কিছুই হবে না, খালি লসটা আপনাদের হবে। ওখানে লসের জায়গায় আমরা ফোকাস করছি না, আমরা ফোকাস করছি কি করা যেতে পারে, what is the solution. So no negative thoughts, only positive thoughts, and only target setting and goal setting, which comes from early intervention and early detection. So that's that. Thank you very much. Thank you so much for the discussion. I thank each and every person over here who has joined us in the audience, and as well as all the doctors, Dr. Anjan Bhattacharya, Dr. Shomik Ghosh, Dr. Rajiv Agarwal, Ms. Shreyushi Dotto, for being here in this program. Just to sign off, as Dr. Shomik Ghosh said, that yes, change is imminent, change is here to stay, and as Dr. Anjan Bhattacharya had said, rather than fear, we need to accept that there is something wrong. Early intervention, early diagnosis, discussion with the right team can actually help and make the journey less scary, and also help for a better tomorrow for that child. We will end by a last note with Dr. Anjan Bhattacharya. This is the motto of our Child Development Center. We say disability is only in the eyes of the beholder. If we don't say the child is disabled, we have enough technology on earth to erase that problem from the child. Jai Hind. Thank you so much. With this আমরা আজকের ডিসকাশনটা শেষ করছি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। এই রকম আরও ডিসকাশনস নিয়ে আমরা ফিরে আসব। আজকের জন্যে এই পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।